मिथुन ऋणावलेस्या गिहिनी नाम्नीं सहकुटुम्बानां शर्गलगोत्रोद्भवस्य ईशान ऋणावलेस्या नेह नाम्नीं सहकुटुम्बानां सहकुटुम्बानां पंडलमादन लगोत्रोद्भवस्य अनिल ऋणावलेस्या धनोत्याः सुजया रेड्डी नाम्न्याः जयभारती नाम्न्याः सहकुटुम्बानां प्रगलगोत्रोद्भवस्य गोपीधर ऋणावलेस्या शाम्प्रिया नाम्न्याः सहकुटुम्बानां शर्गलगोत्रोद्भवस्य श्रीनाथ ऋणावलेस्या शर्गलगोत्रोद्भवस्य जानवी रेड्डी नाम्न्याः सहकुटुम्बानां वेणुलगोत्रोद्भवस्य नेशिकान्त नाम्न्याः शीतल नाम्न्याः विरलगोत्रोद्भवस्य कौशलगोत्रोद्भवस्य सृजन ऋणावलेस्या धर्मी नाम्न्याः ऐबालगोत्रोद्भवस्य क्रांतिकिरण ऋणावलेस्या मृदुला रेड्डी नाम्न्याः पवनोलगोत्रोद्भवस्य शुभारवनावलेस्या दारा चौधरी नाम्न्याः इप्पलगोत्रोद्भवस्य अभिनंदन नामधेयस्य समोदा नाम्न्याः एवं बालगोत्रोद्भवस्य विवेकानंद नामधेयस्य वसंता नाम्न्याः पालपत्रिगोत्रोद्भवस्य सत्यगोत्रोद्भवस्य संभव ऋणावलेस्या जयश्रीमन्नारायण नामधेयस्य वैनोल्लगोत्र कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य वंशे प्रताप कोट नामधेयस्य भाग्यलक्ष्मी नाम्न्याः मधुरवाडी गोत्रोद्भवस्य गंगाधर नामधेयस्य अंजनीलता नाम्न्याः पांडवगोत्रोद्भवस्य वेंकटरमण नामधेयस्य वरुणश्री नाम्न्याः गौरवगोत्रोद्भवस्य श्रीनाथ नामधेयस्य सुजनी नाम्न्याः गोट्टिपालगोत्रोद्भवस्य वाहन समृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम आदि भौतिक तापत्रय निवारण अर्थ श्री महालक्ष्मी गोदा समेत वेंकटराज्ञे स्वाहा ओम भावनंताय स्वाहा वेदाय स्वाहा ओम फम भौतिकांकाराय स्वाहा ओम युम देवतांगारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं 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 फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं फट स्वाहा ओम रम दहस्रारं फट स्वाहा ओम रम सहस्रारं फट स्वाहा राम नमः पराय सर्वात्मने स्वाहा ओम भगवतो देवा अमन्तनो विचक्रमे पृथिव्या सप्तनाम भेत्वाहा विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितरे परं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो जन्मानि धारयन् स्वाहा कर्माणि विस्येदो व्रराणि वस्वसे इन्द्रस्य इत्यस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं परेयम् ओम भवद्भवद्भव स्वाहा प्रजापदय इदम् अदितेन्द्रवत्स्वाहा अनुमतेन्द्रवत्स्वाहा सरस्वतेन्द्रवत्स्वाहा देवनमितप्रासामी प्राणानायुम्या पूर्णाहुति द्रव्यमभ्यर्चयेत् वाच संकीर्तनम् ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त नव एकादश ओम सप्तमे अग्ने सविधः सप्तजिह्वा सप्तहृदयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ये सप्तयो नीलामृतस्वा
Pradena Yam Vittaravijakrave Vedani Vayetanau Samorasyamagu Gudesva Sri Vishaya Varavakarainau Om Nam Jodivayam Vedana Varivarindau Yave Bhagatyavaya Vedana Ramatloke Timbamano Vavittarajya Hare Jovajyode Jovadokharate Yadevakve Devadunde Jogamavivadokharakavake Bhavadunde Gulyapnya Bhagavani Ki Rajarajrastaviruddyatum Om Yamha Pravriyatvai Svaha Jivaravyavritya Mahakumbhere Jayeda Akdilaityavagena Jala Prakshanamacharena Om Artesvam parayanavyo asman swastibhirare durgahi vishvaha Pucca pruthvi bahulana urvi bhavadoka jagalaya jagriyo Pragana bhavarana vakhyamana devakredi iyadayadane vayantaha Dakshinamatvajini prajye vihavidharan jignaye kudari Namaste Garhavatya Janamaste Lakshmingala Dehendra Vinamprayatsadvaha Pratananjajne Bhurbhuvasva Svaha Tataha Uttaraparishetalam Jayadajyo Vihidam Yadha Jagdiyadavini Aradhanam Vavaivedam Grahana Puruchottama Jnanato Jnanato Vami Dhottanna Gurgam Bhaya Tatsarvam Purnameva Gokudumdo Mavatam Bhumottaridavadana Jena Vrudana Haraharmaya Avacharami Mandarvan Javatta Puruchottama Mangalam Jakmarajaya Vadiya Gunatmane Padmanabharam Bhoja Parikkaraya Mangalam Mangalajaya Varemuracharya Purodai Sarvaikya Purvairacharya Tatrukajatso Mangalam Govinda 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 Aman Niranjanaya Vidmahe Nirabhataya Dhimani Tanna Srinivada Pradhodayat Devakya Devyaha Anandananda Bhogo Gajana
మూషక వాహన గజానన జయ మూలగిన జోమిద గజానన మూషక వాహన గజానన జయ మూలగిన గజానన ఆనంద కుమార కృష్ణయ్య నవనీత జోర కృష్ణయ్య 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 ఆనంద నందన నింద బొందిన జోర నంద నందన నింద బొందిన జోర నంద నందన నింద బొందిన జోర నంద నందన నింద బొందిన జోర కృష్ణయ్య నవనీత జోర కృష్ణయ్య కుమార కృష్ణయ్య నవనీత జోర కృష్ణయ్య నంద కుమార కృష్ణయ్య నవనీత జోర కృష్ణయ్య కళ్ళ గజ్జలు కట్టి ఎల్ల కూతురు పెట్టి 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 ఎన్న సాగర ఎల్లుడ నంద కుమార కృష్ణయ్య నవనీత జోర కృష్ణయ్య కుమార కృష్ణయ్య నవనీత జోర కృష్ణయ్య నంద కుమార కృష్ణయ్య నవనీత
అపూర్వ వెంకటేశ్వర స్వామి పుష్కర మహోత్సవాలు చేసుకొని ఆ 7 రోజులలో కూడా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క స్వామికి సమర్పిస్తూ ఆ హవన కార్యక్రమాన్ని మూఢమంత్రాలతో సమర్పిస్తున్న అలాంటి వైభవమైనటువంటి కార్యక్రమంలో స్వామికి రేపటి రోజున కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అమ్మలకి ఇరువురికి కూడా నిర్వహించడానికి ఈ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ఎదుర్కోలు సన్నాహ కార్యక్రమం. ఈ ఎదుర్కోలు సన్నాహ కార్యక్రమం నుండి తెలుగు విద్వద్వైష్ణవాన్ గంధ పుష్ప ఫల తాంబూలాన్ని అంటారు. అలా ఒక బ్రాహ్మణుని ఒక 4 బ్రాహ్మణుని పిలిచి ఇంటికి పిలిచి వారికి వస్త్రాలు దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి వారిని మా అమ్మాయికి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ఉంటారు. అలాంటి పెళ్లిన పేర్లకు ఉపయోగపడే బాధ్యత ఉపయోగిస్తే వారు తీసుకుని తాంబూలాలు ఇచ్చిన తర్వాతే వారిని వివాహానికి సంబంధం కూడా పంపిస్తారు. అలా ఈ ఘటనలో ఇప్పుడు మనం ముందుగా చేసుకునేటువంటి ఘటన ఎదుర్కోతున్న కార్యక్రమం కూడా అటువంటిది. మరి మన అమ్మలు ఇక్కడ ఏం చేసి ఉన్నారు? ఎవరు అమ్మలు? మహాలక్ష్మి, గోదావరి ఇరువురు కూడా మన ముందు ఏం చేసి ఉన్నారు? ఆ అమ్మల శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా విప్లవాలు ఎటో దాటిపోవడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన నామకరణం ముందే పెట్టుకున్నాడు, శ్రీనివాసుడు అని చెప్పేసి పెట్టేసుకున్నాడు మా స్వామి. అనంత వీర శాఖాధ్యాయిని సమస్త ఆ కారణము తాను అజాయమానో బహుధా విజాయతే. ఎక్కడా కూడా పుట్టుగా లేకుండా పుట్టినటువంటి వాడు స్వామి కదా. బహుధా విజాయతే, చాలా రూపాలు ధరించాడు స్వామి. కానీ అజాయమాన, తనకట్టు పుట్టుకున్నారా? అయ్యా మీ అమ్మెవరు నాన్నెవరు అని అడిగితే కూడా తానే సర్వం, తానే జగత్తుకి త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ గురుస్త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ. దేవదేవుడైనటువంటి వాడు సర్వము తానై ఉన్నటువంటి వాడు మా స్వామి. ఏదో అమ్మాయిద్దరు ఉన్నారని తెలిసి ఏదో అలాగా ఇక్కడ పలికాడు మా స్వామి. అపూర్వ వెంకటేశ్వర స్వామి రోజు ఒక వాహన సేవ చేస్తున్నాడు కదా. ఒక్కొక్క వాహన సేవ ఒక్కొక్క స్థితికి గతికి గుర్రము మనస్థితికి ప్రతి. దేనికి ప్రతిగా? మనస్సుకి ప్రతిగా గుర్రం కదా. మన మనసులు ఎట్లా ఉంటాయి? కళ్యాణం లేనటువంటి గుర్రంగా ఉంటుంది. అప్పుడే ఇక్కడ ఉంటాం, అప్పుడే నిజామాబాద్ వెళ్తాం, లేకపోతే ఆర్మూర్ వెళ్తాం, అటు హైదరాబాద్ వెళ్తాం, లేదా ఢిల్లీ వెళ్తాం, ఇంకా ఏదైనా దేశం వెళ్ళిపోతాం. మనిషి మాత్రం ఇక్కడ ఉంటాడు. మనస్సు మాత్రం ఖండాంతరాల దాటి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ మనస్సుకి గుర్రానికి ప్రతీకం ఏంటంటే మనస్సు. అందుకనే మన యంత్రాలు కనిపెట్టిన యంత్రాలకు ఉండేటువంటి వేగాన్ని కొలత చేయడం కోసం ఎవరు తెలియజేస్తున్నారు? భార్య తెలియకుండా ధర్మపతి వేరే చెప్తున్నారు. ఆ ధర్మపతి తర్వాత ఇంకో కాబట్టి భార్య మనకుండేటువంటి 9 విధాలైనటువంటి సంబంధాలు భగవంతుడితో ఉన్నప్పుడు మనం మానవులమయ్యాం. నవ అంటే 9. మా అనేటువంటిది అమ్మకు ప్రతిరూపమైనటువంటి ఒక దర్శనం, జ్ఞానం. అందుకనే మనం మానవులమయ్యాం. ఈ 9 సంబంధాలు భగవంతుడితో ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఒక సంబంధం ఏంటంటే భర్త భార్య. ఆయన భర్త, మన భార్య కదా. భర్త అనేటువంటి శబ్దానికి అర్థం ఏం చెప్పారంటే పెద్దవాళ్ళు భరించువాడు. ఏం చెప్పారు? మనం అంతా భరించేవాడు. భార్య అంటే ధరింపబడే
మనం భగవంతుడి చేత భరింపబడేటువంటి వాళ్ళం. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో తెలియక అకృత్యాలు కృత్యాలు ఆచరిస్తూ భగవంతుడిని ఒక్కసారిగా శరణం వేడితే చాలు. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన, నీ కరుణ అనేటువంటి ఒక భావన చేత నన్ను పరిగణించు నీ దగ్గరికి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తున్నామా. ఈ భార్య అనేటువంటిది భగవంతుడు కృష్ణావతారంలో 8 మందిని చేసుకున్నాడా, 16,000 మందిని చేసుకున్నాడా, సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవకోటి మొత్తం తానే భార్యగా ధరించాడా? ఇప్పుడు చెప్పాలి. మా అర్థం లెక్క వేశారు. కృష్ణావతారం 16,000 మంది, 1 నుంచి 16,000 లెక్క పెట్టాడు. కానీ కృష్ణావతారంలో 16,000 మంది అని లెక్క పెట్టేటువంటి సంఖ్య కేవలం రామావతారంలో ఉండేటువంటి ఎవరు వాళ్ళంతా ఋషిగణాలు. అయ్యా నీ యొక్క సాన్నిహిత్యం నాకు కలగాలి అని ఋషిగణాలన్నీ ప్రార్థన చేస్తే నేను రామావతారంలో ఉన్నానా ఇప్పుడు కుదరదు, కానీ కృష్ణావతారంలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహిస్తాను. జగత్పిత పరమాత్మ 16,000 మంది కాదండి మా స్వామికి ఉన్న జీవకోటి అంతా తన భార్య, తన మాత్రం ఒక్కడే భర్త. ఇప్పుడు ఇలా చెప్పండి. ఇంత అద్భుతంగా స్వామి వైభవాన్ని వివరించారు. మన అమ్మలు కోరుకున్నట్టుగానే స్వామి కొంత ఉన్నాడు, అంతేనా? మొత్తం ఉన్నాడు, కొంచెం ఉన్నాడు. మీకేమనిపించేది ఇప్పటి వరకు విన్న దాంట్లో? అంటే సమమైందా కాలేదు? ఇట్లయితే క్వశ్చన్ తీశాను, అక్కడ సమాధానం కదా. ఆమె ఇంకా చెప్పుకున్నప్పుడు ఎవరినో కాపాడలేదు, ఆ రూపకంగా ఉండేటువంటి ప్రకృతిని కాపాడాలి. లక్షణశుద్ధులనేది ప్రకృతి నమః. తను కాకుండా ఉండేటువంటి వేరొక పదార్థం ఏదైనా ఉంటే, వస్తువు ఏదైనా ఉంటే అది కేవలం అమ్మ లక్ష్మీ మహాలక్ష్మీదేవి మాత్రమే. అయితే అలా అని చెప్పేసి కట్టుకున్న పిల్లలను వదిలేసేసి ఏదో ఎందుకు వెళ్ళేసేసి ముసలిని చంపేసేసి నేను కూడా లక్ష్మి చేసేసి అనుకున్నామా? అదే అనుకుందాం. అక్కడక్కడ చెప్పడం కన్నా కూడా తనకి సంతానం మీద ఉండేటువంటి మక్కువ ఏ తల్లికైనా భర్త మీద ప్రేమ ఎక్కువ, సంతానం మీద ప్రేమ ఎక్కువ. తల్లే చెప్పాలి. వండుకుంటున్నాడో లేదో, సరిగ్గా కాలేజ్ వెళ్తున్నాడో లేదో, చదువుకుంటున్నాడో లేదో, భర్త ఎప్పుడు ఉన్నాయో, కొడుకు బాగా అంటే మాతృ వాత్సల్యం. అక్కడ ఏమైంది? లక్ష్మీ అమ్మవారిని చెప్పకుండా అనేటువంటిది కాదు, అంతకన్నా కూడా గజేంద్రుణ్ణి కాపాడడమే ముఖ్యం. ఇంకోటి ఆ మకరానికి మోక్షం ఇచ్చేటువంటి సమయం ఆసనమైనది తెలిసింది, అందుకే తెలియదు. ఎందుకంటే ఆ మొసలి ఏనాడో 1000 ఏళ్ళ ముందే పట్టింది. ఎప్పుడు పట్టింది? నిన్న రాత్రి పట్టలే. 1000 ఏళ్ళు గడిచిపోయింది. లాభంకి ఇంత లేదు, ధైర్యం గురిలోకం కాలి మన పొద్దున చెప్తారు కదా. అటువంటి ఏనుగు పక్క చెక్కిపోయి నేల కొరిగిపోతుంది. నేల కొరిగిపోతున్నప్పుడు కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు రాజు ఇవ్వలేదు. ఎవరు ఆది మూలమో వాడు రావాలన్న దీంట్లో పరతత్వ నిర్ణయం చేసి చూపించింది గజేంద్రుడు. ఎందుకంటే మోక్షం ఇచ్చే జనార్దన ఎవరిని ప్రార్థన చేస్తే తిరిగి మనం సంసారం అనేటువంటి రూపంలో పడకుండా ఉంటాము. అసలు ఎందుకు అంతా, అసలు ఈ నాటకం అంతా ఎందుకు, ఈ శోభతప్పంతా ఎందుకు? కేవలం ఈ సంసారం అనేటువంటి లంబడంలో పడకుండా ఉండడం కోసం. ఎవరు దానికి అధిపతి, దీని నుంచి ఉద్ధరించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? అది తెలిసి గజేంద్రుడు ప్రార్థన చేశాడు, ఆ మమ్ములను ఉండేటువంటి వాడు రావాలి అని. అప్పటిదాకా అందరి దేవతలు ఆరాటపడ్డారు. ఒకసారి కైలాసం నుంచి శివుడు దూకాడు, నేను రక్షిస్తాను. ఆ బ్రహ్మగారి కమల నుంచి దూకాడు, నేను రక్షిస్తాను. అవి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వేసుకొని వచ్చాడు, నేను కాపాడతాను. ఎవ్వరు ఏమి కాపాడలేదు అని ఈ గజేంద్రుడు నిర్ణయం చేసి చెప్పాడు. అందుకని పరమాత్మ అయినటువంటి మండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరసిరాసన సంక్లిష్ట కేయూరవాన్ మకర కుండలవాన్ కిరీటి హాది హిరణ్మయవపు ధృత శంఖ చక్ర
వస్తే ఆ మకరానికి మోక్షం ఇవ్వడం కోసమే తీసుకెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత అంత తేలికేమి సుదర్శనం చేసి కర్కశంగా ఏమి అడగలేదు. జాగ్రత్తగా తీసి తన ఒళ్ళో పెట్టుకున్నాడు పాదాన్ని. ఏ పాదాన్ని? ఆ గజపాదాన్ని ఒళ్ళో పెట్టుకొని రక్తసిక్కుని కాడిపోతూ ఉంటే మామూలు అయితే మామూలు అదే తీసుకుంటామా? జాగ్రత్తగా తీసి తన నోట్లోంచి కాలును వేలు చేసి అప్పుడు సురక్ష. ఇది గజేంద్ర మోక్షంలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ యొక్క సారూప్యము, సామీప్యమైనటువంటి దర్శనం. అటువంటి పరమాత్మ ఎవరో భక్తుడు కోరుకుంటే అంటేనే కంటికి రెప్పల్లాంటి గ్రామాన్ని ఎందుకు కాపాడుకోరు? కుడి గంటలో నలుగుపడింది అనుకోండి, ఎడమ కోరుకుంటుందా? ఎడమ గంట కూడా ఏడుస్తుంది కదా, ఇబ్బంది పడుతుంది కదా. అటువంటి ఇద్దరామాన్ని కనురెప్పలుగా కలిగి ఉంటే జగత్తును చూడనుగలరు, కాపాడుకోను గలరు. అటువంటి అమ్మని స్వామిని అనుగ్రహించవలసిందిగా సభాముఖంగా ప్రార్థన చేస్తూ స్వస్తి. జై. మీరు ఎంత సాధించినా, ఎన్ని చేసినా, లోకాలు ఎన్ని తిరిగినా, ఏమేమి సాధించినా కానీ అమ్మలు లేని మాత్రం ఏది కూడా నీకు సాధ్యం కాదు. అది అవ్వాలి అంటే పక్కకు అమ్మలు చేరాలి. అమ్మలు లేకపోతే ఆయన ఉగ్రరూపాన్ని ఎవరు కూడా చూడలేరు. చూస్తామా? ఆ స్వామిని చల్లపరిచేది ఎవరు? పక్కన ఉన్నటువంటి అమ్మలే. పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శాంతం 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 అంటేనే కదా. మామూలుగా మన ఇళ్ళల్లోనే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. భర్త కొంత ఉగ్రంగా ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు? పిల్లలంతా గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో ఎవరు ఆపుతారు? భార్య పక్కన ఉండి ఎందుకు పిల్లలని చదువుతున్నారు అని చెప్పి చిన్నగా ఏదో బుధరించి ఆయన్ని కోపం తగ్గేటట్టుగా చేస్తుంది. ఎవరు? భార్య. అదేవిధంగా ఆ స్వామిని కూడా ఆయన ఎంత ఉగ్రంగా ఉన్నా, ఎక్కడ తిరిగి వచ్చినా ఆయన అలసట తీరేటట్టుగా చూసేటటువంటి బాధ్యతలు మా అమ్మలు. అటువంటి బాధ్యత మా అమ్మను తీసుకునేటందుకు నిశ్చయమై మా ముందు వేసేసి ఉన్నారు. మాకు స్వామి కూడా ఎంతో సౌగా అనిపించింది. మా వాళ్ళందరికీ కూడా స్వామి నచ్చాడు. ఆ అమ్మలని ఇద్దరినీ కూడా మీకు ఇవ్వడం కోసం మా అమ్మల గోపతనాన్ని కూడా 2 వాక్యాల్లో తెలుసుకుందాం. మా అమ్మ ఒక అమ్మవారు, లక్ష్మీ అమ్మవారు. ఆ అమ్మ ఎంతో మృదు స్వభావి. అందరికీ కూడా మంచి సౌభాగ్యాన్ని అందజేయడానికి ఆ అమ్మ ఉద్భవించింది. ఎక్కడ ఉద్భవించిందమ్మా? పాల కడలిలో అమ్మ ఉద్భవించింది. ఆ అమ్మ మీ అందరికీ, లోకంలో ఉండేటటువంటి వారందరికీ కూడా మంచి సౌభాగ్యాన్ని అందజేయడమే అమ్మ లక్ష్యం. ఎవరికైతే లక్ష్మీ కటాక్షం లేదో వారందరికీ కూడా మంచి లక్ష్మిని అందజేయడం ఆ అమ్మ యొక్క లక్ష్యం. అటువంటి అమ్మ సౌభాగ్య గోపురాన్ని ధరించింది. సాక్షాత్తుగా సౌభాగ్య గోపురాన్ని ధరించి క్షీరాన్నముడి యొక్క కుమార్తెగా మన దగ్గర ఉద్భవించింది అటువంటి అమ్మ. మరి ఇంకొక అమ్మవారు ఉన్నారు, లక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క పరివారంలో భూదేవి అంశ మన గోదాదేవి. లావణ్య గోత్రంతో, సాలాముద్ర గోత్రంతో అమ్మ ఉద్భవించింది. ఆ సాలాముద్ర గోత్రంలో అమ్మ వారి యొక్క తండ్రి గారు కశ్యప బ్రహ్మ. ఎవరు? కశ్యప బ్రహ్మకు ఉద్భవించినటువంటి అమ్మ మన అమ్మ. ఆ అమ్మను స్వామిని ఇరువుని కూడా అమ్మలిద్దరినీ కూడా స్వామికి ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి మేము నిశ్చయించుకున్నాం. వారిని మీరు ఏదైనా ఆశించినా కానీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటటువంటిది ఏమీ ఉండదు. ఎందుకు అంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మాత్రమే ఆ స్వామి స్వీకరించవలసి ఉంటుంది. అంతకన్నా మించిది భూమి మీద ఎటువంటిది లేదు. ఉంటుందా? అమ్మల కన్నా మించింది ఏది లేదు. ఆ స్వామి పక్కన ఉంటే స్వామి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాడు. అటువంటి అమ్మలని నేను ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి మేమందరం కూడా సంతోషంగా ఉన్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ.
కొంచెం కట్టెలు हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम కార్యక్రమం ప్రారంభం చేసుకుంటా సుమారు 11 గంటలకి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా మన పక్కన ఉన్నటువంటి కళ్యాణ మండపంలో అశోక కళ్యాణ మండపంలో అందరం కూడా నిర్వహించుకుంటా భక్తులంతా కూడా అధికరించే భాగంలో స్వామి యొక్క సాయంకాలము ప్రధానంగా విగ్రహోమ కార్యక్రమం హోమము ఈ తర్వాత గర్భవాహనం మీద
స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటారు. గరుడ వాహనం మీద స్వామిని మనం దర్శనం చేసుకుంటాం. రేపు అందరూ కూడా అగ్రహించిన స్వామిని